सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर ते लैके हाजिर हाँ पंजाब दी दिन भर दीयां खास खबरां। सब तो पहला खास खबरां दी जेकर गल कर ही रहे हैं तां सब तो अहम खास खबर बनती है कि पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आउंदी 8 नवंबर नूं जो विधान सभा दा सैशन बुलाया जा रहा है उस दे विच खेतीबाड़ी दे तिन्ने काले कानूनां नूं रद्द करन दी गल कह दित्ती है। जी हाँ, राज्यपाल नाल फोन ते गलबात करके उन्हां तो प्रस्ताव मंगया गया तां कि तिन्ने काले कानून जो है रद्द किए जाण। अगे गल करिए जो पंजाब दे विच नरमे दी फसल खराब हो गई सी गुलाबी सुंडी कारण उसके मुआवजे नूं लैके बहुत मंग सी लगातार किसानों वालों ते अज ये भी जो है ऐलान कर दिया गया है कि 416 करोड़ का मुआवजा जो है किसानों को दिता जाएगा जिन्हां दी नरमे की फसल खराब हो गई है। पूरे विस्तार दे विच भी इसकी जानकारी तुहाडे तक जरूर पहुँचावांगे ते नाल दी नाल टिकरी बॉर्डर तो जो कल असीं गल कह सकते हैं कि कल देर रात जो है उत्थे थोड़ा हालात गंभीर बनते नज़र आ रहे सन। हालात हुण बिल्कुल ठीक ने पर जो रस्ता खोलण की गल नूं लैके जो प्रशासन दे नाल 2 मीटिंगां हो चुकियां उस तो बाद हुण गल यही आई है कि पूरा रस्ता नहीं खोलिया जाएगा, सिर्फ साइड तो 5 फुट का रस्ता खोलिया जाएगा जिस विचों मोटरसाइकिल सवार अते एंबूलेंस लिए रस्ता होएगा, पैदल आन जाण वाले जो लोग ने उत्थों लंघ सकणगे। ते हुण आपां खबरां जो ने विस्तार दे विच शुरू करदे हां। सब तो पहलां गल करदे हां खेतीबाड़ी दे 3 काले कानूनां नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों नूं राह दिखा दिता है, जिथे सारी ही पार्टियां सारी सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि किस तरीके नाल जो किसान अंदोलन है या 3 खेतीबाड़ी कानून ने इन्हां नूं रद्द कराने नूं लैके असीं किवें जो है किसानों का भरोसा जितीए। पिछे जे असीं देखिया कि पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी साफ तौर पर कहते नज़र आए कि मैं निजी तौर पर अमित शाह नाल यानी जो केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्होंने मुलाकात करके इसका कोई हल कढ़ने की कोशिश करांगा। पर सवाल उत्थे उठ रहा सी कि जदों वो मुख मंत्री के अहुदे ते सन उदों उन्होंने क्यों जो है ये खेतीबाड़ी के 3 कानून रद्द नहीं किए। पर हुण पंजाब के मौजूदा मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस उपर सख्त फैसला लैंदे हुए साफ तौर पर कहा है कि आउंदे विधान सभा सैशन दे विच इन्हां 3 कानूनां नूं रद्द किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने खास तौर पर किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल दे नाल फोन के उपर गलबात की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार तुहाडे नाल है। राजेवाल नाल फोन ते गलबात दौरान उन्होंने कहा कि तुसी जो केंद्र वालों ये 3 काले कानून थोपे गए हैं ये सानू तुसी जो है लिखती इहदा प्रस्ताव लिख के भेजो ताकि जो असीं विधान सभा का सैशन 8 नवंबर नूं बुलावांगे उस दे विच इस नूं रद्द किया जा सके। होर की गलबात रही ये भी तुहानूं सुणांदे आ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਜੰਗਵੀਰ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਮਿੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ ਆਹ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਆਹ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਡਰੂ ਲਏ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖੜੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਸੀ ਬੜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ 76% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 33 ਤੋਂ 75% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੋ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 26 ਤੋਂ 32% ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 20,000 ਤੱਕ ਤਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 20,000 ਨਹੀਂ ਹੈ 30,000 ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, 12,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 10% ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਐਕਟੀ ਪਿੰਕ ਬੋਲਵਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨਗੇ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ 'ਚ 30% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟੂਗੀ, 40% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਵਧੂਗੀ। ਇਸ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਵਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਡਟ ਗਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਕਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਵਰਤਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸੀ ਉਹ 66% ਸੀ, 66%। ਤੇ ਆਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਕੇ 22% ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 22% ਤੇ ਸੀ 13% ਤੇ ਆਈ। ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। दिल्ली बॉर्डर्स पे अलग अलग इलाकों पे बैठे किसान भाइयों और बहनों, दिल्ली सरकार बुखला गई है और अब वो जो बॉर्डर्स पे हमारे सामने रुकावटें खड़ी की गई थी, नाके लगाए गए थे, उनको हटा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती है कि हमने तो रास्ते खोल दिए, किसान नहीं खोल रहे। हमारे लिए सिर्फ एक ही मुश्किल खड़ी होगी कि उससे जो बड़ा ट्रैफिक चलेगा उससे हादसे ज़्यादा होंगे। मेरी आप सबसे विनंती है, हमारे पास इसका भी हल है। हम शांतमय तरीके से इसका भी इस समस्या का भी हल कर सकते हैं, लेकिन आप सबका शांतमय रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने आप को जोश और होश कायम रख के, डिसिप्लिन में रह के शांतमय रहना है। हम सारी समस्या पे सरकार को फिर काबू में कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं सभी भाई बहनें शांतमय रहने की कोशिश करेंगे।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੁੱਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2 ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਕੁੱਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 2 ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹ 2 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਨਿਊ ਦਿਨਕਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹2.33 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ SJVN ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹2.69 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ SAEL ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹2.69 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। CMD ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ PSA ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ PSPCL ਨੂੰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੀਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PSPCL ਨੇ ਇਸ ਦੇ 66 kV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ PV ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ CESL ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 951 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ PSPCL ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ PSPCL ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।